वर्णिवेशरमणीयदर्शनं मन्दहासरुचिराननम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमैर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अवतारिणी श्री स्वामिनारायणाय नमो नमः। श्री घनश्यामाय नीलकंठाय सहजानंदाय च नमो नमः। हरिकृष्णाय परम ब्रह्मणे च नमो नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। बोलो श्री स्वामिनारायण भगवाननी जय। श्री ठाकुरजी महाराजनी जय। श्री हरिकृष्ण महाराजनी जय। श्री घनश्याम महाराजनी जय। श्री सद्गुरुदेवनी जय। श्री 500 परमहंसनी जय। जय श्री स्वामिनारायण। पुरुषोत्तम चरित्र अध्याय 73 भगवान श्री हरि वडताल पधार्या छे। रंगोत्सव कर्यो छे। खूब रंगे रम्या अने छेल्ले पछी त्यां एक वृक्षनी डाळीए હિંડોળો बांध्यो जे अति सुंदर विशाळ अने चित्तने चोरी ले एवो હિંડોળો हतो। बापू पुनी रणछोड़ दुह मिलियो पूजन कीन जुग कर झोरी स्तुति करी अने जय प्रभु प्रगट प्रवीण। आ रीते बापूभाई अने रणछोड़भाई बंने बहु सारा वडतालना हरिभक्त ते बंने मळीने हरिनु पूजन कर्युं। त्यारबाद तेओ बे हाथ जोड़ीने स्तुति करवा लाग्या। शुं कहे छे? आ लोकमां प्रथम वार हे प्रभु तमे आ लोकमां प्रथम वार प्रगट थनार पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण छो, माटे तमारो जय हो। आ धरती पर अवतारो तो अनेक थाय छे। जो बधुं एक होय तो आवी स्तुति न थाय कि तमे तो युगे युगे अवतरो छो, एम ज के ने। गीता में लख्यु छे यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानामधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ज्यारे ज्यारे धरती पर अधर्मनु साम्राज्य वधी जाए, धर्म नष्ट थई जाए, त्यारे युगे युगे भगवान कहे छे हूँ अवतरू छूँ। तो अहींया केम कीधुं? आ लोकमां प्रथम वार प्रगट थनार नथी आव्या ने आवशुं क्यांथी रे, सौ जन जाणजो मनमांथी रे, आवारनो जे अवतार रे, एवो ना थाय वारमावार रे। निष्कुळानंद स्वामी गायुं कि आ वारनो अवतार न थाय वारंवार, नथी आव्या ने आवशुं क्यांथी, सौ जन जाणजो मनमांथी। अमे तो क्यारे आव्या ज नथी। एक वार छे ने गरडामां महाराजे लीला करी अने लाडुबा जीवबा ने बधाईने छे ने पूजवा माटे बालमुकुंदनी मूर्ति आपी। एटले लाडुबाए जीवबाए मोढुं वगाड्युं। महाराज के केम एम? तो कि महाराज आ मूर्ति ने तो जन्म जन्मांतर थी बधा पूजता आवे छे, अमे तो तमारा उपासक छीए, तमारी मूर्ति आपो ने। ल्यो बीजी एक बात कि महाराज एक बार महाराज कईक अक्षरोरडी में बैठा था, लाडुबा जीवबा बधा बहनों महाराज पासे गया ने महाराज ने पूछ्यु महाराज तमे कृष्ण अवतारनी अंदर बहु माखण लीला करीने गोपीओने बहु सुख आप्युं, तमे स्पर्शनु सुख आप्युं, दर्शननु सुख आप्युं, लीलानु सुख आप्युं, सेवानु सुख आप्युं। महाराज तमे हो? महाराज के अमे तो कोई दी आव्या नथी, अमे केवी रीतनुं आप्युं छे एमने? अमे तो आ पहली वार आव्या। तमारी समजण गोबरी छे के जाओ અહીંથી के? હું કીધું
તમારી સમજણ ગોબરી છે. જાવ અહીંથી. હા, ચોક્કસ ભગવાનના બધા અવતાર છે. ભગવાનમાંથી પ્રગટ થાય છે અને ભગવાનમાં પાછા લીન થાય છે. ભાગવતાદિ ગ્રંથોમાં પણ લખ્યું છે, જેમ મોટું સાગર, સરોવર સાગર જેવડું હોય અને એમાંથી અનંત ઝરણાઓ ફૂટે, એમ ભગવાનના અવતારો વિરાટમાંથી થાય છે. શું કીધું? આ બહુ સમજવા જેવી તત્વજ્ઞાનની વાતો છે. તત્વે કરીને ભગવાનને જાણ્યા હોય ને પછી નિશ્ચયમાંથી ક્યારેય ડગમગાટ ન થાય. ગમે એવી પરિસ્થિતિ થાય ને, ભગવાનને જેવા છેવા જાણી લીધા હોય ને કે આ કોણ છે, ક્યાંથી આવ્યા છે, ને શું એની મોટાઈ છે અને હું એનું ધામ છે, તો પછી ગડબડ ન રહે. નહીંતર આખી જિંદગી આ લોચો ન નીકળે. હા, ગોળને ખોળ થઈ જાય એક. વાત તો સાચી જ છે. સમજ્યા? આત્માનંદ સ્વામી, ભાઈ આત્માનંદ સ્વામી વાગડમાં 117 વર્ષની ઉંમરે પણ મહારાજ એને તેડવા નહોતા આવતા. કેટલા બરસ? તો વિચારો. હા, એક દિવસ ગુણાત્માનંદ સ્વામી આવ્યા દર્શને અને કીધું, જોગી, આ મારી પછી સાધુ થનારા ને મારી પછી પૃથ્વી ઉપર આવનારા બધાય ધામમાં વયા ગયા ને હું કેમ હજી આવી નહીં? સ્વામી કે ગુરુ મહારાજ, તમને ખોટું ન લાગે ને તો કહું. કયો કે હવે મારે આ દેહમાં, આ લોકમાં નથી રહેવું, મહારાજને પામી જવું છે. અને તે દિવસે સ્વામીએ, ગુણાત્માનંદ સ્વામી એમ કીધું કે સ્વામી, જે દી ઉપાસનાની વાત આવતી, અવતાર અવતારીની વાત આવતી, અને એ વખતે તમે એમ કહેતા, શું અધશેરી પાનશેરી જોખ્યા કરો છો, બધું એક જ છે ને. એટલે આ પ્રોબ્લેમ આવ્યો છે. હવે તમે મહારાજને જે બા એવા સર્વોપરી સર્વ અવતારના અવતારી કારણના કારણ, સર્વાધાર સર્વેશ્વર પરાત્પર પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પર બ્રહ્મ માની લો કે જેને વેદમાં નેતિ નેતિ કયા છે એ આનાથી પરતત્વ બોય બીજું. હા, હરિકૃષ્ણાત કિમપી તત્વમહમ ન જાને. આના સિવાય બીજું જેને જે મળ્યા છે એના માટે સર્વોપરી છે. ગોપીને મળ્યા કાન તો એના માટે સર્વોપરી. મીરાને મળ્યા ગિરધર તો એના માટે સર્વોપરી. અને હનુમાનજીને રામ મળ્યા તો રામ સર્વોપરી. પણ મને તમને કોણ મળ્યું છે? બોલો તો ખરા. સ્વામિનારાયણ, તો એ મહારાજ આપણા માટે સર્વોપરી છે. આવી જ્યારે સમજણ પાકી થાય, એક નિષ્ઠા પાકી થાય, ઉપાસના શુદ્ધિ થઈ જાય, અને આ તો વાસ્તવિક છે. અવતાર માત્ર વિરાટમાંથી થયું તો ભાગવત કહે છે ને ઉપનિષદો કહે છે. અને વિરાટથી પર 24 તત્વો, એનાથી પર 3 પ્રકારના અહંકાર, એનાથી પર મહતત્વ, એનાથી ઉપર પ્રધાન પુરુષ, એનાથી ઉપર પ્રકૃતિ પુરુષ, એનાથી ઉપર અક્ષર, અને અક્ષરના માલિક, અક્ષરના ધણી, અક્ષરથી પાર પૂર્ણ પુરુષોત્તમ એક જ છે. વચનામૃતને પાને પાને આવું કીધું છે, લ્યો તો એ ઘણા નજી નથી સમજાતો. શું કરીએ, નસીબ ફૂટલા. ગોળ ને ખોળ બધું એક કરી નાખે. જેને પણ ભજો, તમારે કાળ ભૈરવ પાસે કામ કરાવવું છે, તમારું બધું કામ કરી દે. આ લોકનું બધું. હા, 200-500 વીઘામાં 5-25 હજાર એકરની અંદર ફેક્ટરી નાખી હોય તો એ નાખી દે. નાખી દે. પણ એને તમારે અનન્ય ભાવે ભજવા પડે. કે કાળ ભૈરવ સિવાય કીધું કાંઈ છે જ નહીં, કોઈ નહીં, સ્વામિનારાયણ નહીં, રામે નહીં, કૃષ્ણ નહીં, કાંઈ નહીં. તો તમારું કાળ ભૈરવ કામ કરે લ્યો. ચોખ્ખું લખ્યું છે તુલસીદાસજી હનુમાન ચાલીસામાં પાછું, લો ઓર દેવ ચિત્ત ન ધરહુ, હનુમંત સેવ સબહી સુખ લહુ. કોઈ દેવને ચિંતન ના કરો, કોઈનું પણ ઉપાસના, કોઈનું ધ્યાન, મારું એકનું કરો, હું તમારા બધાય કામ કરું તો કરું. હો, એની શરત છે. હા, પછી દ્રૌપદીની જેમ બડી આશા રાખે એના ધણી ઉપર, ને ઘડીક આશા રાખે ભીષ્મ ઉપર, ઘડીક આશા રાખે કૃપાચાર્ય, વરી આશા રાખે દ્રોણાચાર્ય ઉપર, એકય ન આવ્યા. અને જ્યારે એક નિષ્ઠા થઈ કે હવે દ્વારિકા વાળો ગિરધર ગોપાલ સિવાય, કેશવ માધવ સિવાય મારો કોઈ નથી, હવે તો તું બચાય, તો ભગવાન એની રક્ષા કરી. આમ થાય.
હે ભાઈ આમ થાય. એટલે મહારાજને જો આ બે જણ શ્રીજી મહારાજને વડતાલ ગમતું એનું કારણ શું શું કયો? ત્યાં લક્ષ્મીજીએ તપ કર્યું એટલે તપ તો કર્યું જ તું ત્યાં. બધા બહુ ઋષિમુનિઓ આવ્યા હતા, બધા આવ્યા હતા, પણ ત્યાં આ હરિભક્તોને મહારાજની ઉપાસના ચોખી હતી. જે દિવસે વડતાલનું મંદિર તૈયાર થયું, મૂર્તિ પધરાવવાની વાતો આવી, અને એ વખતે ચરોતરના આ બધા રણછોડભાઈ, બાપુભાઈ, જોબનપગી વગેરે જેટલા હરિભક્તો, આજુબાજુના હરિભક્તો બધાય ભેગા થઈ મહારાજ પાસે જઈને એટલું કીધું, મહારાજ તમારે જે મૂર્તિ પધરાવી એટલે પધરાવો, વાંધો નથી, પણ અમે તમારા ઉપાસક છીએ, માટે તમારી મૂર્તિ તો અમારે જોહે. અને આ ધરતી ઉપર યુગ યુગાંતરો વીતી ગયા, આ 26મો કળિયુગ હાલે છે. સ્વામિનારાયણ ભગવાને કોઈ પણ અવતારે હાલો ને XYZ પોતે પોતાના હાથે પોતાનું સ્વરૂપ પ્રથમવાર પધરાયું હોય તો વડતાલમાં લ્યો. શું કરવા? ઉપાસના. હા, ઈ ભક્તો ભુજમાં હોત તો ભુજમાં કરત, ઈ ભક્તો જ્યાં હોત ત્યાં કરત. મહારાજને તો એવું છે ભાઈ, મહારાજ તો એમના ભાવનાના ભૂખ્યા છે, એની શું ઈચ્છે છે. તમારે જે સ્વરૂપ લક્ષ્મીનારાયણ પધરાવો, દ્વારકાધીશ પધરાવો, મા બાપને પધરાવો, ભોળાનાથને પધરાવો, હનુમાનની ગણપતિને પધરાવો, મદન મોહન રાધારમણ પધરાવો, પણ અમે તો તમારા ઉપાસક છીએ, તે તમારું સ્વરૂપ અમારે જોઈએ. તે દિવસે ભગવાને બાથમાં ઘાલીને પોતાનું સ્વરૂપ ત્યાં પધરાયું. લ્યો આ ઉપાસના. તમે જ્યાં હો પણ તમને નિષ્ઠા જો પાકી હોય તો ત્યાં તમારા હૃદયમાં પણ ભગવાન પધારી જાય. જ્યાં હો ને એવું જ નથી આ જગ્યા ઉપર જ, આખા એ વચનામૃતમાં ભલે ભગવાને ત્યાં મંદિર બાંધ્યું. સાંભળજો, આ બહુ સમજવા જેવી વાત છે. મંદિર બાંધ્યું, મૂર્તિ પધરાવી, શિક્ષાપત્રી લખી, વચનામૃત બોલ્યા, હા 200-500 વાર પંક્તિઓ કરીને પીરસ્યું, બધું જ કર્યું, તો આખા વચનામૃતમાં ક્યાંય પણ સ્થાનનો ઉલ્લેખ નથી. સ્થાન અને સમય બાધિત અબાધિત વચનામૃત છે. ત્યાં તો એમ કીધું કે જ્યાં નૈમિક શરણ ક્ષેત્ર હોય ત્યાં કલ્યાણને ઈચ્છવું અને ત્યાં દ્રઢ મન કરીને રહેવું. તો નૈમિક શરણ ક્ષેત્ર કયું? તો જ્યાં ભગવાનના એવા પવિત્ર સાધુ રહેતા હોય. એમાં 4 ધામ 68 તીરથ ભગવાને થાપેલા ક્યાંય નામ નથી લખ્યું. કેમ કે જ્યાં એવા પવિત્ર સાધુ છે ને તો એ પુરુષોત્તમમાં જોડી દે. ઉપાસના ચોખ્ખી. ગુરુ વિના ક્યાંય પણ ઉપાસના શુદ્ધિ થાય નહીં. કોઈ દી પોતાની જાતે એ શાસ્ત્ર વાંચે ને સ્વામિનારાયણના વાંચે તો ગૂંચવાઈ જાય. એમાં જ લખ્યું, ભક્ત ચિંતામણીમાં જ લખ્યું. લ્યો શું કરો તમે? સત્સંગ જીવનમાં જ લખ્યું, એમાં જ અટવાઈ જાવ તમે. નરનારાયણ દેવે ઋષિ મુનિઓને કીધું ધરતી ઉપર અવતાર ધારણ કરીશ. આ બાજુ છે કૃષ્ણ ભગવાને દ્વારિકામાં કીધું, ઓલા વૃંદાવનમાં કીધું ધર્મદેવ ભક્તિ માતાને કે હું આવીશ. આ બાજુ સ્વામિનારાયણ ભગવાન કે હું આવીશ. આ 3માંથી આવ્યું કોણ કયો? અને જો 3 એક હોય તો ચોખ્ખી મહારાજે વડતાલમાં ના પાડી. હા, ચોખ્ખી ના પડી. સ્થાનક અને એને ભેદે કરીને ઉપાસનાના ભેદ ન કરવા, પણ આવી રીતે ભગવાને ચતુર્ભુજ રૂપે દર્શન દીધું, સહસ્ત્રભુજ રૂપે દર્શન દીધું. જ્યારે જેવી રીતે ભગવાન પોતાના ભક્તના કાર્ય માટે પ્રગટ થયા એમાં તો ભેદ સમજવા. લ્યો, નહીં એક જ સમયે 2 અવતાર હતા. પરશુરામ ને રામ એક જ સમય હતા. જે દિવસે સીતા માતાને વરવા ગયા ધનુષ ભાંગ્યું તેથી પરશુરામ આવ્યા અને ધુઆ ફુઆ કરવા માંડ્યા, અને રામે આમ જે ત્રાટક કર્યું ઐશ્વર્ય ખેંચી લીધું, હાથ જોડી ગયા. આ શું કહે છે બધું? કેમ ભાઈ? કારણ કે નાનો અવતાર મોટા અવતાર નાના અવતારને પોતામાં લીન કરી નાખે, એમાં જે હોય તે ખેંચી લે. જોયું તમે? ભેદ પહેલેથી જ છે. હા, બધું એક કરનાર ખરેખર. હા, મહારાજે વચનામૃતમાં કીધું કૃષ્ણ બીજા અવતાર બધા છે એના કરતા કૃષ્ણ અવતાર મોટો છે. લ્યો હવે શું કરશું તમે? અમને દત્તાત્રેય કપિલ ગમે પણ એના કરતા વિશેષ આ ગમે, એના કરતા વિશેષ આ ગમે, આમ કીધું. બોલો. એટલે કોઈ સાચા સદગુરુ પાસે જઈ અને આ જ્યારે ઘેડ હાચી પાડે
ઉપાસના શુદ્ધિ થાય અને ભગવાનનું બળ વધે. તેથી કામ ક્રોધાદિ અંતશત્રુઓ ટાળવા ન પડે, ટળી જાય છતે દેહ મુક્તિ થઈ જાય. છતે દેહ એને કાંઈ સાધના કરવાની રહેતી નથી. નિયમ ધર્મ જેટલા તમારાથી પડે, કહેવાનો અર્થ કે કદાચ નથી પડતા અને કાંઈક નાની મોટી પંચવર્તમાન પાળવામાં ખામી રહી ગઈ તો ભગવાનની પ્રાર્થના કરીને ભગવાન માફ કરે, પણ ઉપાસના શુદ્ધિમાં તો માફ ન કરે. હાથ કપાઈ જાય ને તો માણસ જીવે, પગ કપાઈ જાય તો જીવે, આંખ ફૂટી જાય તો જીવે, પણ જેથી માથું કપાઈ જાય તેથી જીવે નહીં. મરી જ જાય. એમ ઉપાસના માથાની જગ્યાએ છે, માથાની જગ્યાએ. એમાં કાંઈ ગળબડ સળબડ હાલે નહીં. સમજ્યા? પતિવ્રતાની ટેક જોઈએ એમાં. સમજ્યા? મહારાજ કે નિશ્ચય રૂપી ગર્ભનો પાત થાય એવી વાત કોઈની સાંભળવી નહીં. લ્યો, નિશ્ચય રૂપી ગર્ભનો પાત થાય. લ્યો, નિશ્ચય છે એ છે, મેન છે. ઉપાસના છે, નિષ્ઠા છે, સાચી શરણાગતિ છે. મને તમને કોણ મળ્યા છે એની ખુમારી છે, બળ છે એનું. લ્યો, બળ વિના કંઈ થાય? કંઈ ન થાય. આ વાત છે. લ્યો, એટલે એક જ મંત્ર જાપવો. આપણને મળ્યા હોય ને, એક જ મીરાબાઈને ગિરધર ગમ્યા તો આખો દી મેરે તો ગિરધર ગોપાલ દૂસરો નહીં કોઈ, મેરે તો ગિરધર ગોપાલ દૂસરો નહીં કોઈ. હનુમાનજી મહારાજ કે મેરે તો રામદૂત, જય શ્રી રામ, જય જય શ્રી રામ. એક જ રામ 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 રટત. બીજું કંઈ આવડે? પૂછો જી. એને સેવા બધાય નહીં કરી, કૃષ્ણ નહીં કરી, સ્વામિનારાયણ નહીં કરી, પણ જપ કોનો કરે? ધ્યાન કોનું કરે? હે? તો આટલી વાતમાં ન ખબર પડી જાય? પછી ગડબડ સડબડ રહેતો છે કાંઈ? ગોબરી સમજણ ન રાખવી. મહારાજ કે હા, એક જન્મે, બે જન્મે, 5 જન્મે, 25 જન્મે, પણ ચોખ્ખી સમજણ કરવી બસ. બાપુભાઈ અને રણછોડભાઈની આહા સમજણ ચોખ્ખી જોઈને મહારાજ ત્યાં રોકાણા હોય ને બે જણાએ સ્તુતિ કેવી કરી આ લોકમાં. એ મહારાજ, તમે તો પ્રથમવાર પ્રગટ થનાર પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નારાયણ છો, એટલે તમારો જય જયકાર, જય જયકાર. સિક્કો બેસાડ્યો, સ્વામિનારાયણ સુંદર પુરુષોત્તમ પ્રગટી. આનંદ આપ્યો અતિ ઘણો રે, આસમામાં અલબેલ પુરુષોત્તમ પ્રગટી રે. સિક્કો બેસાર્યો સ્વામિનારાયણ નામનો રે. તમને ખબર છે, જ્યારે દિલ્હીના ગાદી ઉપર જેનું પણ શાસન હોય ત્યારે સિક્કો એનો હાલે. પહેલાં થઈ ગયા હોય એનો હાલે, પછી થઈ ગયા હોય એનો હાલે, પછી થવાના હોય, હજી તો થયા ન હોય. હા, સિક્કો એનો જ હાલે હો. અકબર જેથી ગાદી ઉપર હતો તે દિવસે કાંઈ ઔરંગઝેબનો કે બીજા કોઈનો સિક્કો નહોતો હાલતો. હુમાયુનો નહોતો હાલતો, ત્યારે અકબરનો સિક્કો હાલતો. એમ પ્રગાઢ ભગવાન પુરુષોત્તમ ધરતી ઉપર હોય ત્યારે સિક્કો એનો હાલે. કોનો હાલે? હા, હવે સમજ્યા. આ સમજવા જેવું છે બાપા. ભલે જેદી તેદી નહીંતર લાંબુ થઈ જાય હો. હા, નહીં તો જાય નહીં, પાછા થાય કે કેમ થયું તે કે આટલી ખામી રહી ગઈ એમાં આ થયું. હા, ન જાય. સ્વામિનારાયણનું ભજન કરતા હોય તો ન જાય. બોલો, એવું લખ્યું છે. એટલે પલોલ ગામ છે, પલોલ નહીં, ઓલે પલાણા. તે બે ભાઈને ઝઘડો થઈ ગયો મિલકત બાબતમાં. તે વડતાલ ગયા ગોપાળાનંદ સ્વામી પાસે. સ્વામીને કે અમારે બે ભાઈને મિલકતનો ભાગ પાડવાનો, અમારે ઝઘડો થઈ ગયો છે, હવે શું કરવું? સમાધાન કરો કાંઈક. સ્વામી કે તમારા બાપા નથી કે એને નથી પાડ્યા ભાગ? તો ભાગ તો પાડ્યા છે. કે બાપા? તો કે બાપા ધામમાં વયા ગયા, દેહ મેલી ગયા, એટલે જ પછી જ પ્રોબ્લેમ થયો છે. આ તો બેના વ્હીલ નથી કરતા ગયા, તે કરતા ગયા હતા, તો વ્હીલ પ્રમાણે લઈ લ્યો. તો કે પણ વ્હીલ મળતું નથી. એને ક્યાં મૂકીને ગયા ને દેહ પડી ગયો ને ધામમાં વહી ગયા. કે હા, સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ આખી જિંદગી ભજન કર્યું, નિયમ ધર્મ પાડ્યા, બધું થયું, ધામમાં વહી ગયા.
છોકરાઓને કીધું હવે આ વ્હીલ વગરનું કેમ, આ કોનું કેમ ખબર પડે? તો વ્હીલ ક્યાં મૂક્યું? તો કે એ ખબર નથી. હા, અને ગોપાળાનંદ સ્વામી બાજુમાં બેઠેલા કેશવદાસ સ્વામીને પૂછ્યું, કેશવદાસ કે હા, કે સમાધિ કરતા એટલે આમ જો આ બધું આમ છે ભાઈ, સમાધિ કરો કે હા, આંખ બંધ કરીને જાઓ, અક્ષરધામમાં જાઓ, એના બાપા ન્યા છે કે. તો કેશવદાસ સ્વામી સમાધિમાં ગયા, આંખ બંધ કરીને શ્વાસ લીધો અને સ્વામિનારાયણ બોલ્યા ને સમાધિ લાગી. સીધો આત્મા અક્ષરધામમાં. હો, ચારે બાજુ મીંડા ગોતવા ગયા અને બાપા છે ક્યાં? આખા અક્ષરધામમાં ફરી વળ્યા, ક્યાંય બાપા મળ્યા નહીં. સ્વામી પાસે આવ્યા. સ્વામી કે કેમ થયું કેશવદાસ? તો કે ના, બાપા ન્યા નથી. ન્યા નથી? તો કે ના, ન્યા નથી. એટલા છોકરા આશ્ચર્યમાં મુકાઈ ગયા કે આ બે જણા કે બાપાએ તો આખી જિંદગી ભજન ને પૂજન ને મંદિર ને સાધુ અને સેવા જ કરી છે, કોઈ વ્યસન નહીં, કઈ બીજી આદત નહીં, કઈ નહીં, નિર્વાસ નહીં. તોય કે ધામમાં કેમ ન ગયા? ધામમાં નથી? તો કે ના, આખા ધામમાં ફેરો કે ધામમાં નથી. પછી ગોપાળાનંદ સ્વામી આંખ બંધ કરી. હા, અને સ્વામીએ અંતરદ્રષ્ટિથી જોયું, આ તો સમર્થ મહાપુરુષ ભગવાનના અક્ષરધામના અનાદિ મુક્ત ગોપાળાનંદ સ્વામી જે બિરાજે છે ને, એમને જોયું. તે બાપા તો વૈકુંઠમાં બેઠા હતા. હા, કેશવદાસ? તો કે હા, હવે સમાધિ કરી. ક્યાં જાઓ? તો કે વૈકુંઠમાં. વૈકુંઠમાં? તો કે હા, વૈકુંઠમાં બેઠા છે, અક્ષરધામમાં નથી ગયા. તો એનું કારણ? તો કે બે છોકરાને પૂછ્યું કે તમારા બાપા કયા સ્વામી પાસે કથા સાંભળવા બેહતા, સમાગમ કરતા, સેવા કરતા? તો કે અમોઘાનંદ સ્વામી. હે? તો કે હા, અમોઘાનંદ સ્વામી. તો અમોઘાનંદ સ્વામી તો રામાયણી હતા કે. હા, એ આખો દી રામાયણની ચોપાઈઓ ગાતા. રે રામ છે એ જ સ્વામિનારાયણ છે, રામ છે એ જ સ્વામિનારાયણ છે, બે એક જ છે. એટલે અમોઘાનંદ સ્વામી ધામમાં ગયા, એ વૈકુંઠમાં ગયા અને બાપાને ત્યાં લેતા ગયા. હારે જૈન ગુરુ ચેલા ભેગા થોડા છૂટા પડે. હા, અને સમાધિ કરી અને ગયા વૈકુંઠમાં. બાપા બેઠા હતા, હે સ્વામી ચોપાઈઓ ગાતા હતા ને હે રામની ભક્તિ કરતા હતા ને મજા કરતા હતા. બોલો, કીધું ક્યાં છે પેલું કાગળિયું કે વ્હીલ કરેલું ક્યાં છે? તો કે ઈ છે ને જો આમ મોભારો છે ને ત્યાં એક આડું છે, આડું શું કે એને શું કે આડો નાખે ને પાટડો. હા, એ પાટડો છે ને એમાં એક ડગલી છે કે એ ડગલીને આમ છે ધક્કોમાં આમ આમ ખેંચશો ને એટલે નીકળી જાય અને એની અંદર વ્હીલ મૂકેલું છે. જોત કરા સેફટી તિજોરી, કોઈને ખબર બી પડે. કેશવદાસ સ્વામી આવ્યા, બધા પલાણા ગયા. આજે હજી એ પાટડો છે હો, પ્રસાદીનો છે હજુ. એ ડગળી જ્યાં કાઢી તો અંદર હાથ નાખ્યો તો વ્હીલ નીકળું. વ્હીલ તો ભાગ પાડી લીધા ને બધું ઘર પરિવારમાં શાંતિ થઈ ગઈ. પણ વિચાર કરે છોકરાઓ કે અમારા બાપા ન્યા ગયા કેમ? તો કે છે કે એ આમ થયું, તારે ધામમાં ન ગયા કે? તો હા, ધામમાં ન ગયા. કહેવાનો અર્થ છે ભલે જેને જે પ્રમાણે માને, જ્યાં જેની કેદી પાંખમાં તાકાત હોય એટલું એ ઉડે. હા, પણ શ્રીજી મહારાજનું ધરતી ઉપર પ્રાગટ્ય આના માટે થયું હતું. શાના માટે? હા, આપણા નંદ સંતોએ કાવ્યોમાં, કીર્તનોમાં અને ગ્રંથોમાં લખ્યું છે, સ્પષ્ટ લખ્યું છે. હા, નહીં તો સર્વોપરીની વાતો લખાઈ નહીં. આપણા નંદ સંતો, એમાંય મુક્તાનંદ સ્વામીએ તો હરિચરિત્રામુ સાગરમાં હદ વાળી દીધી હો. એટલી ઉપાસના પ્રવર્તાવી, એટલી વાતો કરી, એના જેટલી કોઈએ કરી જ નથી ને. આ તો પછી પાછળથી બધું એકઠું કરીને બધું, પણ આ તો સાગર ભાઈ, ઘૂઘવાટા મારતો, સર્વોપરી ઉપાસનાના ઘૂઘવાટા મારતો મહાસાગર એટલે હરિચરિત્રામુ સાગર. અને એમાં મુક્તાનંદ સ્વામીએ એવી ચોપાઈઓ, ઓહો, એવી વાતો, સર્વોપરી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની ઉપાસનાની વાતો દાદા ખાચરને કરી. લ્યો, કોઈ વાંચે તો ખબર પડે સાગર શું છે. એ દેન છે મુક્તાનંદ સ્વામીની, આધારાનંદ સ્વામીની, એ આપણી ગુરુ પરંપરાની. કે જે જ્ઞાન ભગવાન અક્ષરધામમાંથી લાવ્યા હતા.
હા, મોટા મોટા મુક્ત એ લખ્યું મુક્તાનંદ સ્વામી તો અક્ષરધામના અનાદિ મુક્ત છે એટલું નહીં, અક્ષરધામમાં જેટલા પણ અનાદિ મુક્ત છે એમાંય મુખ્ય છે એવું લખ્યું. બોલો. હા, જગદીશાનંદ બ્રહ્મચારી મહારાજે લખ્યું. હા, સર્વોપરી મુક્ત એટલે મુક્તાનંદ સ્વામી છે. હા, જેટલા ધામમાં મુક્તો છે સર્વથી સર્વોપરી. અને સ્વામિનારાયણ ભગવાને સ્વયં કીધું, પોતે બોલ્યા, મુક્ત મુનિ સમ સંતન કેવું સર્વ પરિહમ જાનત તેહુ. લ્યો સીધી વાત, સર્વોપરી હમ જાનત તેહુ. સર્વોપરી સંત તો મુક્તાનંદ સ્વામી છે. મહાત્મ કે ગુણ હે અધિકાઈ દિન દિન પ્રતિ લેત ચડાઈ. બહુ મહિમાનું અંગ મહારાજે વચનાવટમાં કીધું, મહિમાનું અંગ તો મુક્તાનંદ સ્વામીને છે. લ્યો મહિમાનું અંગ. હા, પુરુષોત્તમ નારાયણના સંતો ભક્તોનો અપરંપાર જેને મહિમા એટલે મુક્તાનંદ સ્વામી હતા. લ્યો ઘણા કહે ભાઈ એને તો નિશ્ચય નહોતો, એને તો કહે છે કે એ મહારાજમાં શંકા થઈ હતી સમાધિ પ્રકરણ વખતે. લ્યો એની લીલા હતી. એક મુક્તાનંદ સ્વામી જો કહી દઈએ કે આ મહારાજ આમ છે, કેવડાવું હતું બધા પાસે. જો આ મુક્તાનંદ સ્વામી રામાનંદ સ્વામીનું ધ્યાન કરે અને રામાનંદ સ્વામીને માને અને એણે વળી આમ કર્યું માટે મુક્તાનંદ સ્વામી કોઈ દી ખોટું ન કરે અને હજારો આપોઆપ જોડાઈ જાય એટલે આ લીલા કરી ભગવાને. એક પાત્ર ભજવું, એને પાત્ર ભજવું. ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ 40 વર્ષ 4 મહિના ને 40 દિવસ 4 મહિના સમજ્યા, 40 વર્ષ ને 4 મહિના મહંતાઈ કરી, રાધારમણ દેવની સેવા કરી તો હું એનું ઉપાસના નહોતી તો નહોતી હતી. તો મહારાજની આજ્ઞા કરીને કર્યું બધું. મહારાજની આજ્ઞા. આખી જિંદગી ધર્માદો તો રાધારમણ દેવનો જ ઉઘરાવ્યો. બધું એનું જ કર્યું ત્યાં. તો રણછોડ ત્રિકમરાય હતા ને નહોતા? કોઈ દી કીધું એને કઈ બીજું આ ખોટું છે ને સાચું છે ને કઈ? પણ તો એ વાતો તો પુરુષોત્તમ નારાયણની જ કરી કે ન કરી? એ મુક્તાનંદ સ્વામીએ જેમ કે છે ને, જેટલા પણ આચાર્યો થયા, જેટલા પણ વિદ્વાનો થયા, જેટલા પણ લેખકો થયા, જેટલા પણ કવિઓ થયા, એ બધા છે ને વેદ વ્યાસનું ઉચ્છિષ્ટ. કોનું? વેદ વ્યાસનું ઉચ્છિષ્ટ છે બધું. ઉચ્છિષ્ટ એટલે એમાંથી નીકળેલું છે, એની બહાર કાંઈ નથી. એમ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયમાં જેટલા પણ ગ્રંથો થયા, જેટલું પણ સાહિત્ય થયું, જેટલા પણ કવિ લેખકો થયા, વિદ્વાનો થયા, બધાય જે કાંઈ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય વિશે લખ્યું એ બધું મુક્તાનંદ સ્વામીનું ઉચ્છિષ્ટ. સીધી વાત છે ને? બસ, કારણ કે એની બહાર કાંઈ નથી. જે કાંઈ લીધું ત્યાંથી લીધું. હા, એની વાતોમાંથી બધું લીધું. એ ગમે એની વાતો ગણો ને તમે, વાતો માત્ર એની છે, એને પ્રવર્તાવેલી છે, એણે કરેલી છે. એની કથા, એનું વર્તન, એની ઉપાસના, એનો મહિમા, એની દાસત્વ ભક્તિ, એક પણ ગુણ એવો નહોતો કે સ્વામીમાં ન હોય. એક પણ કળા નહોતી એવી કે સ્વામીમાં ન હોય. એક પણ કાર્ય ભગવાને એને પૂછ્યા વગર કર્યું નથી. એ હતા સ્વામી. એ આપણી પરંપરાની માં, હગી માં, સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયની આ ગુરુ પરંપરા. તો વિચાર કરો. આમ વિચાર કરીએ તો આમ થાય પછી લોકોને જે માછલા ધોવાય ભલે ને ધોવે, એને તો ઈર્ષા ને દ્વેષ ને તમે જો પાપ ને આ બધું પોકારતો એટલે એ બધું કરી શકે. એનાથી થાય, આપણાથી એવું થાય નહીં. એને જે કરવું એ કરે. ગમે એવી વાતો કરે ને અજ્ઞાન અવસ્થા, દ્વેષના કારણે, સમજ્યા, ઈર્ષાના કારણે. બાકી તો જે છે, સૂરજ તમે સાબડે ઢાંકવા ધારો તો એ ઢકાય? કે મારે સૂરજને સાબડે ઢાંકી દેવો છે, ઢકાય? આ તમારા સાબડા એકે કામમાં ન લાગે. બાકી સૂરજ તો એ છે, એ તપવાનો ને તપવાનો, દેખાવાનો ને દેખાવાનો, છતો થવાનો ને થવાનો. સ્વામિનારાયણ સર્વોપરી છે. એમ અનાદિ મુક્તોમાં પણ સ્વામી અનાદિ સર્વોપરી છે. એટલે કહેવાનો અર્થ, જો અહીં કેવી સરસ મજાની સ્તુતિ કરે. છંદ હરિગીતની અંદર લખી
જય પ્રગટ રૂપ નવીન દીન દયાળ સુખ સાગર હરે. આ બધું આવ્યું ક્યાંથી? આ બાપુભાઈમાં, રણછોડભાઈમાં, જોબન પગીમાં આ બધું આવ્યું ક્યાંથી ખબર? મુક્તાનંદ સ્વામીમાંથી. આ તમને કહી દઉં. કેમ? સૌથી પહેલા ચરોતરમાં વડતાલમાં સત્સંગ કરાવનાર કોઈ સંત હોય તો મુક્તાનંદ સ્વામી. જોબન પગી જ મુક્તાનંદ સ્વામીના શિષ્ય હતા. ત્યાં રહેતા, અવારનવાર સત્સંગ નારાયણગીરી બાવાને સ્વામીમાં અપાર હેત હતું ને એના જ મઠમાં સ્વામી ઉતારા કરતા. આ એનું પરિણામ છે બધું. હે? અને પછી આજના લોકો બધા ખૂણામાં ધકેલી દે એનો ડો સ્વામિનારાયણ સર્વોપરી સહન કરતો છે. પોતાના ગુરુનું અપમાન, પોતાના સ્વામિનારાયણ ભગવાન કે મારા કોઈ ન મળ્યું તને. પેલા મેઘજીતે કર્યું હતું, મેઘજીતે કર્યું હતું સ્વામીનું અપમાન કે સ્વામીને બુદ્ધિ નથી ને આમ નથી ને તેમ નથી. પેલા ઉનાન્યા 21 વર્ષના હજી દૂધમાં મોઢામાં દૂધ ગંધાય એવા વર્ણીને ગાદી આપીને એને પાછળ પગલે પગલે ફરે છે. એ કેમ કરે છે? એને આધીન થઈ ગયા છે. આમ જેમ ફાવે બોલવા માંડ્યો ને તે દિવસે મહારાજનું મગજ ફીરું લાલ આંખ થઈ. તારી જાતના મને ગાળો દેવી એટલી દે, પણ મારા ગુરુને કંઈ કીધું છે તો ખબરદાર. ત્રિશંકુ જેવી દશા કરી નાખી. લ્યો, જીવ સોટાડી દીધો ગળામાં. ના ઉપર જવા દો ના નીચે જવા દીધો. ને પોકારા મીંડો નાખવા. હા, જેમ પેલા પશુને કેમ આ લોકો કતલખાનામાં નાખે ને લઈ જાય ને ટીંગાળે ને ચામડા ઉતેડે અને બોકાહા નાખે ને, એમ આવડો આ મેઘજીત સમાધિ નિષ્ઠ હતો. રામાનંદ સ્વામીનો શિષ્ય ગણાતો તો એને બોકાહા નાખવી દીધા. કેમ? ભૂલ કરી મોટી. કઈ બીજી કંઈક જો વર્તમાનમાં ખામી હોત તો મહારાજ એવું ન કરત. મહારાજ કે મને 2 શબ્દો આમ તેમ જેમ તેમ કહી દીધા હોત તો હું સહન કરી લેત, પણ મારા ગુરુ વિશે બોલ્યો છો એટલે તને કોઈ દી માફ નહીં. જા, લટકાઈ દીધો. પછી તો સ્વામીએ પ્રાર્થના કરી, મહારાજ હવે જેવો તેવો તો એ પુત્ર તમારો અણહમજો અહંકારી, મહારાજ જવા દો ને, હવે મૂકો નહીં. જીવ કહેવાય, તમે ભગવાન કહેવાઓ મોટા મનના. હે મહારાજ ક્ષમા કરો ને એને પાછો જીવ બેહાડો હૃદયમાં. તે મહારાજે વળી આમ હાથ ફેરવો ને બેહાડ્યો. તોય મહારાજે કીધું, આ સ્વામીએ કીધું એટલે કરું છું, બાકી ન કરું. લ્યો, સ્વામીએ કીધું એટલે કરું છું, બાકી ન કરું. હા, સ્વામીનું અપમાન હલૈયા ખાચરે કર્યું હતું ભર સભામાં. સ્વામીને પૂછ્યું, આજ આપણા સત્સંગમાં મોટું કોણ? બધાના નામ દીધા ને હલૈયા બાપુનું ન દીધું ને તલવાર કાઢીને સ્વામીને ગળે આમ રાખી દીધી. હો, મહારાજે પકડી લીધો હાથ. હા હા હા, સ્વામીની તો ઉંમર થઈ, મોતી આવ્યા, તમે બેઠા, એને ખબર ન પડી. માટે તમે સત્સંગમાં મોટા હાલો નાવા જઈએ. અને ચોમાસાની ઋતુ ને 2 કાંઠાવા ઘેલો જાય અને ઉપર આવા ખડખડિયા ઉપર ચડાવ્યા બધાને કે આજ પેલો ધુબકો કોણ મારે? તો કે છે કે જે સત્સંગમાં મોટો હોય એ મારે. તે કોને કર્યા હતા મોટા? બાપુને, હલૈયા બાપુને. એ જામ ધુબકો મારવા જ્ઞાન પન્યું ખેંચી લીધું. બેટા પાણીમાં બહુ આજીજી કરી પણ કાંઈ ભગવાને દીધું નહીં. મહારાજની આંખ ભરી. આટલા ભર સભામાં મારા ગુરુનું અપમાન કર્યું એની આ દશા. કંઠી તોડીને વયા ગયા. છેલ્લી ઘડીએ બળતરા ઉપડી હૃદયમાં. કારણ કે અપમાન કોનું થયું હતું? સ્વામીનું થયું હતું. અને કાળી બળતરા આમ રાયડો નાખે, મને બચાવો. મહારાજે પછી કીધું, સ્વામીએ કીધું કે મહારાજ હવે એ નહીં, બહુ સારા કામ સત્સંગમાં કર્યા છે, એટલે ગમે એટલા સારા કર્યા હોય પણ ગુરુનું અપમાન કરે એટલે સ્વામિનારાયણ ન પાછા પડે. હો, મહારાજ તો એવા છે, સાધુનો દ્રોહ. મહારાજે એમ કીધું વચનામૃતમાં, આ મારો હાથ જો મારા સાધુનો દ્રોહ કરે ને તો હું મારા હાથને કાપી નાખું. આ મારી જીભ જો સ્વામિનારાયણ મારા ભગવાન પોતે કહે છે, આ મારી જીભ મારા સાધુનું અપમાન કરે ને કે દ્રોહ કરે ને તો મારી જીભને કાપી નાખું. આ મારી આંખો જો મારા સાધુનું અપમાન કે મારા સાધુનો દ્રોહ કરે ને તો મારી આંખોને ફોડી નાખું. મારો ગમે એવો હગોવાલો હોય ને તો પણ મને એની શરમ ન લાગે. હા, તો બીજા કોની વાત કરે? બીજા કયા વાળીના મૂળા? આટલા સાધુ ભગવાનને વાલા છે બોલો. અને એમાંય મુક્તાનંદ સ્વામી પાછા. લ્યો, હવે મૂકે એને? એ તો પછી સ્વામીએ પ્રાર્થના કરી, મહારાજ એને હવે ક્ષમા કરી દો અને એનું કલ્યાણ કરો. ત્યારે મહારાજે કીધું, જો આ સ્વામી કહે છે એટલે કરું છું, બાકી ન કરું. સ્વામી કહે છે એટલે કરું છું, બાકી ન કરું.
સ્વામીએ કેવા જીવને આમ પામર પતિત અધામ જીવ હોય, ગમે એવા હોય, ખરડાયેલા હોય, અને સ્વામી કે કાંડું પકડીને ઘા કરું ને 8 આવરણ ભેદીને સીધો અક્ષરધામમાં જઈને પડે. મહારાજ કે આટલી તો તમારા કાંડામાં તાકાત છે. તમે વિચાર તો કરો, આવા જીવને નાખી દે અક્ષરધામમાં તો બીજાની શું વાત કરવી. આમ મહારાજે સ્વયં શ્રી મુખે એનો મહિમા ગાયો હોય અને પછી કોઈ એમ કે હે મુક્તાનંદ સ્વામીની વ્યભિચારણી ભક્તિ હતી ને ફલાણી હતી ને ઢીકાડી હતી એનો દોષ એ ભગવાન કોઈ દી સહન કરે? હું તમે કાંઈ કદાચ ન કરીએ કે ભગવાન સહન કરે? આ વાત છે. આ બાપુભાઈ અને આ રણછોડભાઈ, આ જોબન પગી, બધાને ઉપાસનાના ઘૂંટડા પાનાર કોઈ હોય તો મુક્તાનંદ સ્વામી હતા, એના શિષ્ય હતા. એની પાસે બેહીને સમજાતા મહારાજને. એટલે મહારાજ ઠાકોરજી ભુજાળો અક્ષરધામનો ધણી ત્યાં બેઠો છે. હે અને મુક્તાનંદ સ્વામી કે બીજે હોત તો ન્યા બેહત. જ્યાં સ્વામી જાય ત્યાં મહારાજ જાય. અહીં જો આપણો ઠાકોરજી બેઠો હોય, કોને કારણે? મુક્તાનંદ સ્વામીને કારણે. કારણ કે એને મહારાજે આપ્યા. મહારાજે સ્વયં આપેલું સ્વરૂપ. બોલો, મહારાજ કે લ્યો આ હું આપું છું મારું સ્વરૂપ તમને, લ્યો. તો આ ઠાકોરજી ને સ્વામી બે બેઠા છે ને અહીંયા, લ્યો. ઠાકોરજી મહારાજ છે એ સાક્ષાત અક્ષરધામના ધણી પુરુષોત્તમ, પ્રગટ પુરુષોત્તમ તમને મને મળ્યા છે. બાપુભાઈ કે છે જય પ્રગટ રૂપ નવીન દીન દયાળ સુખ સાગર હરી અગણિત જીવ ઉધારી વેકો નાથ તુમ નરુ તન ધરી जुग कोटि लो कल्याण कारण जोगी जन जप तप करे नहीं होत है कल्याण तदपि रहत है आशा भरे रहत है आशा भरे. हे प्रभु नित्य नवीन प्रगट रूपवाળા દીનદયાળ સુખના સાગર તમારી જય હો. હે નાથ, અગણિત જીવોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે આપે હાલ મનુષ્ય રૂપ ધારણ કર્યું છે. પોતાનું કલ્યાણ કરવા માટે મોટા મોટા યોગીઓ કરોડ યુગ સુધી જપ તપ કરે છે તો પણ એમનું આત્યંતિક કલ્યાણ થતું નથી અને એમની આશાઓ એમની એમ જ રહે છે. આ સમયે તમે ધર્મના પુત્ર એવા આપે આત્યંતિક કલ્યાણની વૃષ્ટિ કરી છે. એટલે જ આજ પામર જીવો પણ આપના પ્રતાપે પરિશ્રમ કર્યા વગર ભવસાગર તરી જાય છે. હે બહુનામી પ્રભુ, અમે આપના ચરણમાં મસ્તક નમાવીને વારંવાર પ્રણામ કરીએ છીએ. હવે હે નાથ, આપ અમારી વિનંતી સાંભળીને હિંડોળામાં બિરાજો. લ્યો, હિંડોળે બેહો મહારાજ, તમને હિચકાવવા છે. હૈયાના હિંડોળે હો. પછી તો કેદ ને કવિઓ એ લાગે વૈકુંઠથી રૂડું વરતાલ હિંડોળે હરી ઝૂલતા રે. હિંડોળે જ્યારે બેઠા ને, આમાં કથા આવશે આગળ, પણ જ્યારે બેસવાની વાત કરીને તેથી મહારાજે એમ કીધું જો અમારા ગુરુ અમને હિચકાવે ને તો અમે હિંડોળે બેહીએ. મુક્તાનંદ સ્વામી હાથમાં દોરી લઈ અને જો અમને હિચકાવે તો અમે હિંડોળે બેહીએ. આ પ્રેમ તો જો. અને સ્વામીએ હિચકાવ્યા હો, અને એનું કીર્તન લખ્યું બિહારીલાલજી મહારાજે. હે મુનિવર મુક્તાનંદ ઝુલાવે હરિને હેતથી રે ઝૂલે રંગ ભીનો રાજીવ નેણ. મુનિવર મુક્તાનંદ ઝુલાવે હરીને રેશમ કેરી દોરી લઈને હાથ, કેવી દોરી? અને હેતના હિલોડે ઝુલાવે. આંખમાંથી હેતના હરખના આંસુ પડે અને આખી સભા લાખોની સંખ્યામાં ભક્તો સંતો બધાય એના દર્શન કરે. આ હતું, લ્યો, આ દ્રશ્ય આખું હતું. લ્યો, હિંડોળે બેઠા મહારાજ. હા, અને પછી ઝૂલે છે. હવે આવતીકાલ ઝૂલાવશું તાર, લ્યો, પ્રેમથી. કારણ કે એક દિવસમાં કંઈ ઉતારાય થોડા. અને મેં હમણાં શ્રાવણ મહિનો આવશે એટલે આપણે ઝૂલાવાના છે. પાછા ગઈ સાલે કેવા ઝૂલાવ્યા હતા, 1 મહિનો. એમ આ વખતે પણ 1 મહિનો હિંડોળા કરવા છે. જબરજસ્ત. ઠાકોરજી મહારાજની જય. શ્રીપતિમ શ્રીધરમ સર્વદેવીશ્વરમ ભક્તિધર્માત્મજમ વાસુદેવમ હરે માધવમ કેશવમ કામદમ કારણમ સ્વામિનારાયણમ નીલકંઠમ ભજે. શ્રી ઠાકોરજી મહારાજની જય. જય શ્રી સ્વામિનારાયણ.